Good morning students. I hope you all are doing well. Today I am going to continue over chapter number 13 which is trial balance. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ और वो सानू ऑलरेडी दिते हुए हैं और ये विदाउट GST का कंसैप्ट आ। जिमें कि आप थ्योरी दे विच पढ़िया सीगा कि जिन्ने भी साडे कोले एक्सपेंसिज ने उन्हां दा हमेशा होएगा डेबिट बैलेंस, जिन्ने भी एसेट्स होणगे उन्हां दा होएगा डेबिट बैलेंस, जो साडे कोले लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल होएगी उन्हां दा होएगा क्रेडिट एंड इनकम ऑल्सो हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। सो अज दे इस कंसैप्ट दे विच आपां जो भी अपने कोले फॉर्मेट है उहदे अकॉर्डिंग एंट्री नू रिकॉर्ड करांगे। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सब तो पहला तुसी अपने फॉर्मेट नू इदां जिहड़ा कि है रिकॉर्ड करोगे। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम जिहड़े वो साइड बाय साइड बनणगे। इत्थे होणगे नेम ऑफ अकाउंट्स, जिहड़े जिहड़े अकाउंट्स आपां नू क्वेश्चन दे विच दित्ते होए आ उस क्वेश्चन दे विचों चक्कने आ तुसी। सब तो पहला सानू की दिता होया है कैपिटल। हुण जो कैपिटल आ वो साडी की है एक तरह का साडे कोल की एक तरह का एसेट आ, बट इहदा ये साडी एक तरह की लाइबिलिटी हुंदी है जो असी बिजनेस दे विच परसनस जिहड़े हुंदे इन्वेस्टर्स हुंदे उन्हां तो पैसा जिहड़ा एज अ इन्वेस्टमेंट असी रखते हैं बिजनेस दे विच, और ये पैसा जदों बिजनेस बंद होना हुंदा उदों सारे इन्वेस्टर्स नूं या जिहड़े शेयर होल्डर्स हुंदे उन्हां नूं वापस करना हुंदा है। सो कैपिटल साडे कोल की है क्रेडिट बैलेंस आ। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली साडे कोल इहदा बैलेंस दिता होया 2 लाख का। सो 2 लाख की वैल्यू इधर। सैकेंड मशीनरी, मशीनरी एसेट आ। सो मशीनरी जिहड़ा है साडे कोले एक तरह का डेबिट बैलेंस आएगा 45,000। उस तो बाद साडे कोले थर्ड हैगे आ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिहड़े आ वो लाइबिलिटी आ। सो उहदा बैलेंस होएगा साडे कोले क्रेडिट 17,000। फिर साडे कोले नैक्सट एंट्री है बिल पेएबल। बिल्स पेएबल आ जिहड़े वो की है साडी एक तरह की लाइबिलिटी हुंदी है जो असी पे करनी हुंदी है। सो 5700 दे बिल्स पेएबल आ, ये भी साडे कोले इधर आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हुण देखिया जाए तो साडी इन्वेस्टमेंट की है एक तरह का साडे कोले की है एसेट आ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो हुंदी है वो असी एक टाइम पीरियड दे लई सेव करके रखते हैं। सो एसेट्स जिहड़े आ साडे वो की होणगे हमेशा डेबिट बैलेंस दे विच शो होणगे। इन्वेस्टमेंट साडा एसेट होण दे करके किधर जाऊगी, इधर डेबिट वाले कॉलम दे विच 20,000। फिर साडे कोले आ जांदी आ सेल। सेल की है साडी ये सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का जरिया साडा है जिहदे तो सानू इनकम है जिहड़ी वो जनरेट हुंदी है। सेल करदे हैं तो साडे कोल इनकम है जिहड़ी वो आ जांदी है। सो ये इनकम होने दे नाते साडे ऑल इनकम जिहड़े आ वो क्रेडिट बैलेंस दे विच जाणगीਆਂ। सारी इनकम्स साडियां क्रेडिट बैलेंस दे विच जाणगीਆਂ। सो ये भी इनकम आ साडी जरिया इनकम का। सो ये भी साडे कोले जाऊगी क्रेडिट बैलेंस। उस तो बाद आ जाता है बैंक। बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये दोनों साडे की है एसेट्स हुंदे आ। हुण ये दोनों एसेट्स होने के नाते साडे कोले किधर चले जाएंगे, जो साडी ये वैल्यू आ इनू असी लिखांगे डेबिट साइड, बिकॉज ये वैल्यूज़ साडे कोले एज अ जिहड़ा इनकम आ पई हुंदी है जिन्हों असी आफ्टर सम टाइम कि थोड़े टाइम बाद इनू आपां यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के खर्चे लिए। सो 31, 37, 3170 जो साडे कोले बैंक दे विच बैलेंस आ वो तुसीं इधर रिकॉर्ड करने। उस तो बाद आ जांदे आ अपरेंटिंग प्रीमियम। जिहड़े ये प्रीमियम आ ये भी साडे कोले की हुंदे आ एज अ लाइबिलिटी हुंदी है, भी जो प्रीमियम असी भरनी हुंदी है किश्त जिहड़ी असी भरनी हुंदी है उहनूं भी असी की मनदे आ साडे एक्सपेंसिस मनदे आ। सो ये भी साडे कोले की है एज अ क्रेडिट बैलेंस रहणगे। रेंट पेड आ, रेंट पे कीते आ तुसी, एक्सपेंसिस जिहड़े दिते है किसी नूं खर्चे आ जिहड़े तुसी कीते आ किसी नूं पेमेंट करी है तो जिहड़े दिते आ पैसे वो भी की है तुहाडे कोले एक्सपेंसिस आ। बिल्डिंग आ साडे कोले, बिल्डिंग साडा एसेट आ और एसेट वालियां वैल्यूज़ नूं असीं एसेट साइड ही रिकॉर्ड करांगे। सो 30,000 की वैल्यू जिहड़ी की है वो डेबिट साइड चली जाऊगी। उस तो बाद आ जांदे आ रेट एंड टैक्सिस। ये भी तुसी खर्चे पे कीते आ, दिते आ, टैक्सिस पे कीते आ। सो जो 28 जिहड़ी वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई है वो टैक्सिस दी वो भी तुसी इधरली साइड
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। 28 ਨਹੀਂ 2500। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੈਬਿਟਰਸ। ਜੋ ਡੈਬਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਡਿਊ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਹਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਚੇਜ਼। ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਵਾਪਸੀ, ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਸਟਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਐਸਿਟਸ ਆ, ਰੀਅਲ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 700 ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਐਸਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਪੋਸਟੇਜ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੋਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਮਾਧਵ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮਾਧਵ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਲੋਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ, ਐਜ਼ ਅ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸਿਟਸ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਸੌਰੀ ਡੈਬਿਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ 1800 ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਐਸੇਟ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 395050 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।